40 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت تو نہیں دی تھی نا. 40 سال اس دوران ایک مکہ والے نے بھی کبھی حضور پر الزام نہیں لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حفاظت ایسے فرمائی. جسم پاک کی پہلے بات میں کہہ رہا ہوں, ابھی روح کی طرف نہیں آیا. زندگی بھر مولا تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی, یہاں تک کہ آپ 2 سال کی عمر کے تھے, بی بی حلیمہ کے گھر فرشتے آئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک درخت کے نیچے لٹایا اور سینہ چاک کر دیا, دل باہر نکالا, جنت سے لایا ہوا ایک تشت میں جو پانی تھا اس سے دھویا اور واپس اندر داخل کر دیا. اس واقعے کو بی بی حلیمہ سعدیہ کی جو بڑی بیٹی ہیں وہ بیان کرتی ہیں. شیمہ وہ گھبرائی کہ 2 اچانک اجنبی لوگ آ کر محمد کو گھرا, سینہ چاک کر دیا ہے. دوڑی ہوئے ماں کے پاس آ کر کہتی ہیں میں نہیں جانتی پہچانتی نہیں, کچھ لوگ آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے لٹا کر کے سینہ چاک کر دیا, کچھ ہو گیا ہوگا. بی بی حلیمہ دوڑتی ہوئی آئی, دیکھا حضور صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. تو آپ گھبرائی, ڈری کہ ہوا کیا ہے. تو اس کے ڈر کے بعد ہی حضرت بی بی حلیمہ لا کر کے واپس حضرت آمنہ کے حوالے کر گئی کہ پتہ نہیں اس بچے کے ساتھ کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا. بعد میں پوچھا گیا یہ کیا تھا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شق صدر کا معجزہ ہے حضور کا. شق صدر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 4 مرتبہ ایسا کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا, مفسرین فرماتے ہیں, سیرت نگار فرماتے ہیں, بچپن میں 2 سال کی عمر میں دل پاک کو, قلب پاک کو نکال کر جنتی پانی سے دھو کر اس میں علم و حکمت بھرا گیا اور پھر اس کو سینے پاک میں رکھا گیا. اس لیے کہ بچپن میں جو بچوں کے کھیلنے کی خواہشات آتی ہیں رسول اس سے بھی محفوظ ہو جائیں, اس سے بھی محفوظ ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں جو بچے عام طور پر کھیلتے ہیں حضور ان کھیلوں میں بھی کبھی تشریف نہیں لے گئے. یہ ہے رب تعالیٰ کی حفاظت. اللہ نے اپنے حبیب کو جو محفوظ رکھا ہے. مسلمانوں اگر اس عقیدے میں ذرا برابر بھی ڈگمگائے تو پورا دین تمہارا کھوکھلا ہو جائے گا. پورا دین کہ جو شک ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ رسول پر کبھی دورے پڑتے, معاذ اللہ رب العالمین. رب تعالیٰ تو رسول کی حفاظت کا ایسا وعدہ کیا ہے کہ وہ بچپن سے محفوظ رکھا, بچپن سے. 40 سال حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک مکہ مکرمہ میں اسلام کی دعوت تو نہیں دی تھی نا. 40 سال اس دوران ایک مکہ والے نے بھی کبھی حضور پر الزام نہیں لگایا. ایک مکہ, نہ اخلاق پر, نہ کیریکٹر پر, نہ زبان پر, نہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لباس, کسی بھی چیز پر, بلکہ پورے مکہ کا اتفاق تھا اس بات پر کہ وہ امین ہے, وہ صادق ہے. یہ لقب مکہ والوں کا دیا ہوا ہے اور مسلمانوں کا نہیں. اسلام کے شروع ہونے سے پہلے, دعوت کے شروع ہونے سے پہلے کا حضور کو پکارا جانے والا نام ہے یہ امین اور صادق. اللہ نے حضور کے اخلاق کو بھی ایسا محفوظ رکھا, اخلاق کو ایسا محفوظ رکھا. اور جسم کی حفاظت, اخلاق کی حفاظت, ایک عمل بھی ایسا حضور کے اندر نہیں آیا جس کو دیکھ کر کے کوئی انگلی اٹھا سکے کہ رسول کا یہ عمل غلط تھا, معاذ اللہ, کبھی نہیں آیا. اب اس کے بعد رہی بات حسن کی, اللہ نے وہ ایسا محفوظ رکھا کہ پورے جسم پاک پر اللہ نے ایک دھبا بھی نہیں رکھا, ایک دھبا بھی نہیں. اس پر ایک عاشق رسول نے کیا ہی پیاری بات فرمائی, اللہ نے اپنے حبیب کا نام بھی ایسا رکھا محمد کہ اس میں ایک نقطہ بھی نہیں. کہیں ہے نقطہ؟ میم ہا میم دال 4 لفظ سے بنا ہے اور چاروں بغیر نقطے والے ہیں. ایک نقطہ بھی اللہ نے اپنے حبیب کے نام پر نہیں رکھا. تو اسی طرح رب تعالیٰ نے حضور کے پورے جسم ناس پر ایک دھبا بھی کہیں نہیں رکھا. حسن کا عالم تو یہ تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی لیے شاعر نے بہت اچھے انداز میں یہ کہا ہے, چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کیا انصاف ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا میرے نبی چاند جیسے تھے, خوبصورت تھے. چاند کی خوبصورتی جو جگمگاتا ہے اس طرح رسول پاک کا چہرہ انور جگمگاتا تھا. مثالیں سنے ہوں گے نا, لیکن ایک عاشق رسول اس سے بھی بڑی بات کہتا ہے, چاند سے تشبیہ دینا میرے آقا کو,
चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, हजरत का चेहरा साफ है। मेरे नबी का चेहरा भी अल्लाह ने ऐसा रखा, चांद के फट जाने के बाद 14वीं के चांद को देखो कुछ तो दाग दिखते हैं, मगर रसूल पाक के चेहरे अनवर पर एक दाग भी नहीं रखा गया। तो ये जिस्मानी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुई, और रूह की हिफाजत तो अल्लाह ताला ने ऐसी फरमाई, अल्लाहु अकबर, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सो जाना भी वो मेराज मनामी होता था। सो जाना भी मेराज मनामी, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सोते थे तो आप इरशाद फरमाते हैं कि एक मर्तबा सहाबा जो है कंटिन्यू रोजा रखने का, एक सहाबी ने कसम खा ली, हुजूर ने उनको बुलाया और कहा ऐसी कसम मत खाओ। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी आप भी तो रोज रोजा रखते हैं, रोजाना रोजा रखते हैं। वो देख करके हम भी सोचे दिन में भी रोजा रखेंगे, रात में भी रखेंगे। तब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अय्युकुम मिसली, तुम में कौन है जो मेरे बराबर का है? बाज लोग आयत पढ़ करके कहते हैं कि रसूल हमारे बराबर के, खुद रसूल पूछ रहे हैं तुम में कौन है जो मेरे बराबर का है? और आगे क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमा युतइमुकुम रब्बी व युस्कीनी मिनल जन्नह व अना नाइमुन औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब मैं सोता हूं तो अल्लाह तबारक व तआला मुझे जन्नत से खिलाता पिलाता है। मैं अगर रोज रोजा रख रहा हूं तो सिर्फ जाहिर को देखकर मत समझ लेना, अल्लाह ताला मुझे जन्नत से खिलाता पिलाता है। और एक हदीस पाक में मिलता है कि रसूल जब सोते हैं तो सिर्फ आंखें बंद होती हैं, दिल बेदार होता है, और हुजूर हर एक की खबर रखते हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। ये रूह की अल्लाह ताला ने ऐसी हिफाजत फरमाई। अब आगे चल करके मैं बताता हूँ मेरे अजीज, अल्लाह ने कैसी हिफाजत का वादा किया बचपन से लेकर, बल्कि अगर मैं पीछे चलूं तो बहुत आगे बात बढ़ जाएगी। अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत उसने उस वक्त से फरमाई जब आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में नूर के तौर पर दाखिल किया, वहां से हिफाजत चल रही है नूर नबी की, इसलिए कि आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी से ये नूर मुंतकिल होकर जब हजरत हव्वा के बतन में आया और फिर हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में, तो अब शीस अलैहिस्सलाम की पेशानी में हुजूर का नूर नजर आने लगा। तो आदम अलैहिस्सलाम अपने बेटों में पहचान ली सबसे चमकदार पेशानी वाला कौन है? शीस अलैहिस्सलाम। उनको बुला करके क्या तंबी करते हैं मालूम? आदम अलैहिस्सलाम तंबी करते हैं, तू आम आदमी नहीं है, तेरे पास अल्लाह की अमानत है। अब तू शादी भी करेगा तो सबसे ज्यादा बाअखलाक लड़की से, सबसे ज्यादा नेक, उस नेक अखलाक वाली खातून से निकाह हुआ। और फिर उसके बाद हजरत शीस अलैहिस्सलाम से फिर उनके बेटे में जब ये नूर आया, उन्होंने भी ऐसी वसीयत यही की अपने बेटे को। और भी बहुत सारे बेटे थे, लेकिन यानी शीस अलैहिस्सलाम के बेटे, तो उनको ये नसीहत की उनके बाप ने कि तेरे पास अल्लाह की एक अमानत है, तू आम किसी औरत के इधर उधर निकाह में ना चले जाना, उस औरत से तेरा निकाह होगा जो सबसे ज्यादा पाक होगी। ये सिलसिला कहां तक चला? बीबी आमिना तक चला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने हमेशा मेरे नूर को ऐसे बाप और ऐसे मां में रखा जो दुनिया में सबसे अफजल थे। ये अल्लाह की हिफाजत, नूर मुस्तफा की हिफाजत। जितनी भी पुश्तों से हुजूर का नूर आया वो सब के सब अल्लाह का सजदा करने वाले थे और उस जमाने के सबसे अफजल तरीन थे। जिस माँ के पेट में गया, जिस बाप की पुश्त में आया, यहां तक कि ये नूर हुजूर का बीबी आमिना में आया तो बीबी आमिना भी सबसे अफजल तरीन खातून थी मक्का मुकर्रमा की। आपको ताहिरा कहा जाता था, पाकबाज खातून, और उस पाकबाज खातून से मेरे आका का नूर। अच्छा हो गया, पैदा हुआ, 40 साल अल्लाह ने हिफाजत फरमाई और फिर 23 साल इस्लाम के वो भी हिफाजत फरमाई। देखें अल्लाह ताला ने हुजूर के घर को भी कैसे महफूज रखा। कुरान में साफ वादा फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु युरीदुल्लाहु अहलल बैत। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ रसूल आपके अहले बैत के मुतालिक अल्लाह ये चाहता है कि उन्हें खूब पाक रखे। यहां तक कि हुजूर ने जिनसे निकाह किया उनमें से एक खातून भी बद किरदार नहीं आई।
हुजूर के निकाह में। औलाद आई तो उनमें औलाद में एक भी कोई बिगड़े हुए अखलाक वाली नहीं आई, बल्कि औलाद में भी वो आई जो जन्नती ख्वातीन की सरदार हो, जिसका घर महफूज, जिसकी बीवियां महफूज, जिसकी औलाद महफूज, जिसका निकाह महफूज, जिसके अखलाक महफूज, जिसका किरदार महफूज, हर चीज जिसकी महफूज है, उसके मुतालिक तुम कैसे कह सकते हो कि वो दौरे पढ़ने के वक्त वो कुरान बोलता था? अल्लाह ने ऐसी हिफाजत फरमाई। ये बात बहुत तवील जाएगी कि कहाँ मेरे मौला ने मेरे नबी की हिफाजत फरमाई। अब बात मैं इख्तिताम तक ले जाता हूँ। ए मुसलमानों, ये हमारा अकीदा नहीं, कुरान का अकीदा मैं बता रहा हूँ। और रसूल पाक के फरमान के मुताबिक एक सहाबी आए, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, आका मैं आपसे ज्यादा करीब होने के लिए क्या करूं? सहाबा के सवाल भी ऐसे होते थे, मैं आपसे ज्यादा करीब होने के लिए क्या करूं? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा दुरूद पढ़ो। अब उस सहाबी ने जो सवाल किया, वो सवाल क़यामत तक के सुन्नियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और दूसरों के लिए बहुत ही सख्त है। उस सहाबी ने क्या पूछा? कहा, ऐ अल्लाह के नबी, दुरूद तो ज्यादा पढ़ता हूं, लेकिन क्या आपकी मौत के बाद भी पढ़ूं? आपकी वफात के बाद भी आपसे करीब होने के लिए पढ़ूं? अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया, मेरे अजीजों, सारे सुन्नी बरेलवियों का वही अकीदा है। फरमाते मेरे आका, वो और लोग हैं जो मरने के बाद गल जाते हैं, सड़ जाते हैं। ऐ मेरे साहबी, तेरे नबी के जिस्म को भी अल्लाह महफूज रखेगा। तुम दुरूद पढ़ो, हुजूर के जिस्म को भी मिट्टी जमीन की नहीं खा सकती। आज भी मेरे आका अपने जिस्म अतहर के साथ आराम फरमा है, आज भी जिस्म नास के साथ आराम फरमा है। तुम दुरूदें पढ़ोगे, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उतने ही करीब होगे। यहां तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो छोड़ें, 60 हिजरी हुजूर की वफात के 50 साल बाद एक बार मदीने में सैलाब आया, कब्रें खुल गई। एक कब्र खुल गई तो सारे मदीने वाले जमा हो गए। 3 कब्रें हैं ना हुजूर के रोजे के अंदर, 3 कब्रें, एक कब्र खुली। लोग कहे कि हुजूर का पैर मुबारक दिख रहा है, पैर मुबारक दिख रहा है, क्योंकि पैर साफ जाहिर था, बिल्कुल चमकदार पैर और तरोताजा पैर। तो मदीने वाले सब जमा हुए, रसूल पाक का पैर जाहिर है। कितने साल बाद? 50 साल के बाद। 50 साल के बाद तो मदीने वाले जमा हुए, उसमें एक ताबई थे, साहबी नहीं, ताबई, उरवा बिन जुबैर रदी अल्लाह तआला, नहीं ये साहबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साहबी भी उस वक्त कुछ थे। वो आए और उन्होंने आते ही सारे लोगों को हटाया और पैर को देखा और फिर कहा, वल्लाही मा हाज़िही क़दमु रसूलिल्लाह। कहा, कसम खुदा की, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूं, ये रसूलुल्लाह का कदम नहीं है। वल्लाही इन्नी लाआरिफु हाज़िही क़दमुन लिउमर इब्न ख़त्ताब। मैं अल्लाह की कसम जानता हूं, ये पैर उमर इब्न ख़त्ताब का है। मदीने के वो साहबी ने कहा, उरवा बिन जुबैर ने कहा, ये उमर इब्न खत्ताब का कदम है। मैं कहता हूं, ऐ सुन्नियों, जो रसूल के पड़ोस में सोया हुआ उमर इब्न खत्ताब है, गुलाम रसूल का कदम जब महफूज है कब्र पाक में, तो जिनकी बदौलत अल्लाह ने उनकी हिफाजत की, उस रसूल पाक का जिस्म कितना सलामत होगा। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हम यही अकीदा रखते भी हैं और रसूल पाक की बारगाह में तमन्ना भी यही रखते हैं, ऐ रसूल पाक, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, जब बारिश आती है तो देख के बरसती है, अच्छों पे पानी बरसेगा, बुरों पे नहीं बरसेगा। बारिश तो सब पे बरसती है। हमारे इमाम ने क्या ही प्यारा अकीदा दिया, ऐ रसूल पाक, आप रहमत की बारिश लिए हुए हैं, बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले ले, के रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले। अजीजा ने गिरामी वकार, यहां से यह अकीदा लेकर चलो, अल्लाह अपने रसूल की ऐसी हिफाजत फरमाया कि उनके जिस्म को भी महफूज रखा, उनकी रूह को भी महफूज रखा, माओं के पेट में भी महफूज रखा और कब्र अनवर में भी महफूज है।
وہ رسول ایک آن کے لیے، ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی حفاظت سے باہر نہیں آئے، ان پر دنیاوی کوئی بھی پیچ و خم نہیں آئے، جو بھی دنیا کے نشیب و فراز ہیں وہ رسول پر کبھی اثر نہیں کر، ہزار دھوکہ دینے والے دیتے رہے لیکن رسول پاک کی ذات پر کبھی اس کا اثر نہیں آیا۔ اب میں چیلنج آخر وقت میں یہ کہتا ہوں، تم جمع کر لو ساری طاقتیں، پنڈتوں ہو، جتنے بھی پجاریوں ہو، جتنے بھی پادریوں ہو، جو کچھ بھی ہو، سب جمع کر لو پوری طاقتیں، انٹرنیٹ لے لو، ساری دنیا کی طاقتیں لے لو۔ قرآن میں بھی اللہ نے یہ چیلنج پہلے سے بیان کیا ہے، قل لئن اجتمعت الجن والانس على ان يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا۔ اے رسول آپ فرما دیں سارے انسان جمع ہو جائیں، سارے جنات جمع ہو جائیں، ایک دوسرے کی آپس میں سپورٹ ہو جائیں، مدد کریں، اور اللہ کا چیلنج کیا ہے رسول، سب کو کہہ دیں آپ پورے انسان پورے جنات مل کر اس طرح کی ایک کتاب لے کر کے آئیں، اس طرح کا ایک قرآن لے کر آئیں، لا یأتون بمثلہ، اللہ فرماتا ہے اس کے مثل کوئی لا نہیں سکتا، یہ لانا تو دور کی بات ہے، اس کا مثل بھی لا نہیں سکتا۔ اب میں یہی قرآن کا چیلنج دوبارہ دہراتا ہوں، جسے دورہ پڑتا ہے وہ ہوش میں آ جائے، جو گوبر کھاتا ہے وہ حلال کھا کر کے بات کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کہ دورہ پڑتا ہے تو آؤ، تمہاری اگر عقل سلامت ہے تو اس طرح کی ایک کتاب لا کر کے دکھا دو جس کو اللہ نے حساب سے بھی باندھ کر کے رکھا ہے اور ایسا محفوظ رکھا ہے کہ 1400 سال سے آج تک پوری طاقتوں نے اس کا ایک نقطہ بھی نہیں بدلا۔